समस्त नाम प्रेमी सत्संगी श्रद्धालु ज्ञानी गुणी साधुशुज्ञ जन तथा भागवत प्रेमी मानक मोर सादरे प्रणाम। तो सहित वेद पुराण कथा चैनल रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। प्रिय बंधुगण माने आमे गत वीडियो रे आमे भागवत गीतार विश्व रूप दर्शन जोग प्रसंग रे आलोचना करिथिले। वर्तमान ताहारे आग प्रसंग कुरुक्षेत्र भूमि उपरे नंदीघोष रथरे अर्जुन दिव्य चक्षु पाई भगवान श्रीकृष्णकर विश्व रूप देखि वर्णना करुछि। अर्जुन कहूछि, भो देव मु देखुछि अश्विनी गण सहित जेते देवादेवी नक्षत्र गण सहित देवता माने आपणकर पाखरे स्तुति करुछन्ति। गंधर्व किन्नर निजर स्वार्थ आड़े साधव विद्याधर साधु जति माने जुहुक ऋषि पिशाच यक्ष एमाने समस्ते तुमर रूप देखिबा सहित आपणकर स्तुति गान करुछन्ति। अर्जुन कहउछन्ति, हे प्रभु तुमर एसन प्रकार रूप देखि मो हृदयरु मोह ओ चिंता जाऊ नाही। एपरी रूप देखि मो मन शांति होइगला। हे श्रीपति मते धैर्य देई रख। नाना प्रकार मुंड माल विस्तार हेबा ओ दांत रगड़ीबा देखिबारु मते भय लागुछि प्रभु। एमाने नाना प्रकार भय देखाई मते डराउछन्ति। सृष्टि प्रलय काल रे जेपरी तेज देखा जाए सेही परी भय मते देखा जाउछि हरि। मो बाइया पागल प्राय होई दिग बारी पारु नाही। हे प्रभु मते एठारे केते भय देखाउछन्ति। मो मन केबे संतोष होई पारु नाही। हे कृष्ण मोहर संदेह फेड़ी अनुग्रह होई प्रसन्न हुंतु। आमे पांच भाई तुमर दास हटु। हे जगदीश आमको सुदया प्रदान करंतु। ए सबु देखि मते शंका लागुछि प्रभु। एमाने आओ धृतराष्ट्रंकर पुओ नुहंती तो? दुर्योधन निकटरे 100 भाई अछंती। भीष्म द्रोण कृप शल्य कर्ण जयद्रथ शंकुनि सहित बहुत राजा भी अछंती। हे प्रभु एमाने कोटि कोटि संख्यक अटंती। दीर्घ नदी रे एमाने जलस्रोत भावे बोही जाउछंती। धीवर माने जाल पकाई जेमती कोटि कोटि मीन को धरती सेही परी आपणकर तुंड दिशुअछि। सेही तुंडरे समस्ते रुंड होई पडुछंती। सेही तुंडरे समस्ते रुंड होई पशुछंती। ठोकाए मुंड तांकर कोटि कोटि होई तुम दंत संधिरे लागिबार मु देखुछि प्रभु। आपणक पाटिरे से सबु चूर्ण होई गलानी। मु देखुछि जे तुम दंत कोणरे ए सबु लागिछि। नदीर पानी जेमिति जाई समुद्र रे पसे सेही परी राजा माने दिसुछंती। तारा माने शून्य रे जेमिति खसंती सेही परी सबु राजा तुमर मुख ओ गर्भ रे पसुछंती। हे प्रभु राति रे जेपरी निया जळे ओ सेही निया को देखि पतंग माने धावंती सेही परी राजा माने सकल राजा माने मरिबा को तुम मुह रे पसुछंती। सेमाने तुमरी मुख रे पसी मरि जाउछंती ओ तुमे चुबाई खंड खंड करी हाथ रे धरुछ। पेंचरे रगड़ी ताको तले पकाई देउछ। हे प्रभु आपणकर केड़े उग्र रूप मु देखिछि। एहा देखि मते भय लागुछि। अर्जुन कहूछि, भो देव तुमे सृष्टिकर्ता ओ तुमे जगत ज्योति अट। तुमर ए रूप देखि मते महाभय लागुछि। मो मनर व्यथा पाई मो काया थरुछि। हे कमला साई मु आपणक पादरे प्रणाम करी कहूछि जे हे प्रभु एबे तुमे तुम रूप को संहार कर ओ प्रसन्न होई मो हृदयर ताप को रक्षा कर। मते सुदया करी प्रभु कहंतु एपरी रूपरे कहिले मु किपरि प्रतिजीवी प्रभु। आपण न कहिले मो देह आयत हेब नाही। एहा कहि वीर पार्थर देह थर थर होई कंपिला। कमलार वर देखिले अर्जुन डरी गलानी। ए सबु देखि श्रीकृष्ण कहले, हे अर्जुन तू आओ भय न कर। सबु काल को तू मोहर सखा अटु। मु तोते देखि दुष्टों को संहार करिबी। जेउ कथा पाई मु मो काया को बढ़ाई अछि सेही कथा सुन धनंजय। ए कुरुक्षेत्र रे जेते जन अछंती से समस्त को मु जाने।
ଏକା କାୟ କରିବି ଏକା ବେଳେ ଧରିଛି ମୁଁ ସଂହାରଣ କେତୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଏଥର ଭୟ ନ ରଖି ବ୍ରହ୍ମରେ ହେତୁ ରଖ। ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ ରଣରେ ମାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ମନରେ ଭୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଅର୍ଜୁନ। ତୁ ମୋହର ଯେଉଁ ମହାମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲୁ, ସେଇ ମହାମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସବୁ କୁରୁବୀର ନାଶ ଯିବେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ୟବହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ମାରି ସାରିଲେଣି। ତୁ ନ ମାରିଲେ ବି ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ମରିବେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ତୁ ବେଗେ ଉଠି ସମର କର। ତୁ ସମର କଲେ ତୋହର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ହେ ପାର୍ଥ, ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ରାଜ୍ୟ ତୁ ଭୋଗ କର। ତୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ମାନ ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ମୁଁ କାଳ ରୂପ ଧରି ଶୋଷି ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ କହନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ରଣ କଲାଣି। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜୟଦ୍ରଥ ଯେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମର କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ମାରିଦେଲାଣି ଅର୍ଜୁନ। ସେମାନେ ମଲେ କେବଳ ଯଶ ତୋତେ ହିଁ ଦେବି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନରେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର ଅର୍ଜୁନ। ଏହି ରଣରେ ତୁ ହିଁ ଯଶ ପାଇବୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ ତୁମର ଭିଆଣ ଅଟେ। ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ସଂସାର ରଚନା କରିଛ। ତୁମେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭିଆଇଛ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାତ କଲ। ତୁମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ସବୁ ତୁମର ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମେ କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ହିଁ ଏକା ମୂଳ। ଦେବତାମାନେ କେବଳ ଧର୍ମକାଳ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ କାଳରେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଅଟ। ତୁମେ ଆଦି, ତୁମେ ଅନାଦି ଓ ଅଭୟ ଅବିନାଶ ଅଟ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟ। ତୁମେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ହିଁ ଦେବରାଜ। ତୁମେ ବରୁଣ, ଯମ, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାସବ, ନୈଋତ୍ୟ ଅଟ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ଶିବ ଓ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଅଟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋହର ଏକା ତାତ ମାତ ଅଟ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମକୁ ମୋହର କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର, ତୁମ ଆଗରେ ମୁଁ କରେ ନମସ୍କାର। ତୁମ ପଛ ଭାଗକୁ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷେ ଥର ନମୁଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଭୋ ଦେବ, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଜନ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂସାରରେ ମୋହର ବିବେକପଣ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତାକୁ ନ ଘେନ। ମୋ ମୂଢ଼ଜନ ଆପଣଙ୍କ ସଖା ରୂପରେ ପାଇ ହେଳା କରିଛି। ହେ ଦେବ, ଭାଷାରେ ହୁଡ଼ି କେବେ ଯଦି ତୁମକୁ ଡାକିଥିବି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ବାସୁଦେବ, ହେ କେଶବ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ହରି, ହେ ବନମାଳୀ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅନନ୍ତ, ହେ ହରି, ହେ ବନମାଳୀ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ଦାଶରଥୀ, ହେ ବାମନ, ହେ ତ୍ରିବଳୀ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ହେ ବାସୁଦେବ, ହେ ବସୁଦେବ ପୁତ୍ର, ହେ ଶାରଦା ବଲ୍ଲଭ, ହେ କମଳା ରମଣ, ହେ ନୃସିଂହ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ମୁରାରୀ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ହେ ଚକ୍ରପାଣି, ହେ ମୁକୁନ୍ଦ, ହେ ଶ୍ରୀପତି, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଳା କରିଥିବି, ସେ କଥା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, କେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା ହୁଡ଼ି ଡାକିଥିବି, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏ ତିନି ପୁରକୁ ଆପଣ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ରୀଗୁରୁ। ତୁମ ପରି ସମାନ ମୋହର ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଭବସାଗରରୁ ମୋତେ ପାରି କର। ପୁତ୍ର ଦୋଷ କଲେ ପିତାମାତା ଯେମିତି ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେହିପରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।
ସଖାକୁ ସଖା ଯେପରି ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାଏ, ହେ ସଖା, ମୁଁ ଯଦି ଦୋଷ କରିଛି ତେବେ ମନରେ ଅହଂଭାବ ଘେନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ ସଖା କରିଛନ୍ତି। ଏ ରୂପ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ଏବେ ଏ ରୂପ ଦେଖି ମୋତେ ବଡ଼ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ଜାଣି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଦେବରାୟ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ତାହା କେତେ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ତାହାକୁ ମୁଁ କଳିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭୋ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାସା ଓ କର୍ଣ୍ଣ 2,00,000 ଯୋଜନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। 2,000 ବାହୁକୁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ତଳିପାକୁ କଳିପାରିଲି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି। ସେହି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରୂପ ଧରି ଆସ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ତେଜି ଏବେ ନିଜ ରୂପ ଧରନ୍ତୁ। ଦେବହରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହିପରି ଶୁଣି ହସିଲେ। ହରି କହିଲେ, ମୋହର ରୂପ ଅନନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ତୁମେ ସଖା ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏ ରୂପ ଦେଖାଇଲି। ଏ ରୂପ ମୋହର ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସଖା, ତୋତେ ବୋଲି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖାଇଲି। ଏହାପରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଏହି ରୂପ ଦେଖାଇବି। ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଆଗ ଦେଖିଲୁ, ସେ ପଛେ ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଦକୁ ପାଠ କରନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଦାନ ଯିଏ କରେ, ମୋତେ ଯିଏ ଜପେ, ଯିଏ ବହୁତ ସେବା କରେ, ଏମାନେ କେହି ମୋ ରୂପକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତୋତେ ହିଁ ମୋହର ପଦ୍ମ ଆଖି ଦେଖାଇଲି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏଥର ତୁ ତରିଯିବୁ ଓ ତୋହର ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି ଅଟୁ। ମନରେ ଶଙ୍କା ନ ଆଣି ଶିବିରରେ ରହିଥା। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଏବେ ମୋହର ପୂର୍ବ ରୂପ ଦେଖ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏକଥା ସଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆଗେ, ଋଷି ବୈଶମ୍ପାୟନ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କର ଆଗେ, ସୁକମୁନି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଆଗେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନର ଭୟ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ନେଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଧନଞ୍ଜୟ ହସିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ନୃସିଂହ ନରହରିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ତୋ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ତରିଗଲି। ଅର୍ଜୁନ ମୁଖରୁ ଏହିପରି ସ୍ତୁତିବାଣୀ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି ହସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, କି ବିଶ୍ୱରୂପ ତୁ ଦେଖିଲୁ? ତୁ ଏହି ରୂପକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। 14 ଭୁବନରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏ କିଏ ଏହା ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତୋତେ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଯେତେ ଜଣ ବିପ୍ର ବେଦ ପଢ଼ନ୍ତି, ନାନା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ହରିଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତୋହର ଯଦି ଭକ୍ତିଭାବ ମୋ ଠାରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି ତୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିପାରି ନଥାନ୍ତୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଦେଖେ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଶେଷରେ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୁଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଏବେ ମୋହର ଭାବକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ସ୍ୱକର୍ମ କର। ହାତରେ ଧନୁ ଧର। ଅର୍ଜୁନ, ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମଦର୍ଶୀ ହୁଏ, କପଟ ହିଂସା ବାଦ ମନରେ ଆଣେ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ ମୋହର ମାନ୍ୟବର ଅଟେ। ମୋହର ଏକଥା ସାର ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ତୁମେ ଏବେ ଦେଖିଲ। ଅର୍ଜୁନ, ସଂସାରରେ ଏ ରୂପ କେହି ଲୋକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଯଦି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ନେଇ ଶୁଣିବ, ତେବେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ପାଇବ। ସେହିମାନେ ସୁଗତି ଲଭି ମୋ ପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ହେ ବ୍ୟାସନାଥୀ, ଆଉ ଏକ କଥା ଶୁଣ। ଦାମ୍ଭିକ, ଦୃଷ୍ଟ, ହନ୍ତକ ଓ ଯେତେକ କୁଜ୍ଞାନୀ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ପରଦାରା ହରେ, ଯିଏ ଶୂଦ୍ର ଯୋନିରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଗୋଚର ଅଟେରେ। ଅର୍ଜୁନ, ମୋତେ ଯିଏ ନ ଭଜେ, ତାହାର ନର୍କରେ ପତନ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, ଶୁଣ। ନାରଦ, ନୃସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏ ବାଣୀ
सबु ग्रंथ पिंड एही अटे आत्मपुणी। प्रिय सत्संगी बंधुगण माने या परर प्रसंग आमे आगामी वीडियो रे आलोचना करिबा। से वीडियो आसीबा पर्यंत आपण माने भगवान निश्चय कृपार बहुत भले रही थांतु। तो सहित ए वेद पुराण कथा चैनल सहित जोड़ी होई रही थांतु। चैनल रो प्रत्येक वीडियो निजे संपूर्ण भाव में देखिबा सहित निज सांग साथी मानकु शेयर करंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।